नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. ANN न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे. पाहुयाच्या ठळक बातम्या. शिक्षण क्षेत्राच्या विकासाला सरकारचे प्राधान्य असे म्हणणारे कलेक्टर. म्युनिसिपल चेअरपर्सन सोबत ज्युनियर कॉलेजमध्ये अतिरिक्त वर्ग खोल्यांचे उद्घाटन. रिम्समध्ये नेत्रदान पंधरवडा. गैरसमज दूर करून नेत्रदानासाठी पुढे या, डॉक्टरांचे आवाहन. मायनॉरिटी रेसिडेन्शियल कॉलेजला म्युनिसिपल चेअरपर्सनची भेट. विद्यार्थ्यांसोबत जेवण करून चव आणि गुणवत्तेची पाहणी. आडेली पोचमा हरित वनामध्ये वनमहोत्सव. रोपे लावण्याने निर्मल जिल्हाधिकारी. आजच्या सविस्तर बातम्या. शिक्षण क्षेत्राच्या विकासाला सरकार मोठे प्राधान्य देत आहे असे जिल्हा कलेक्टर राजेश शहा म्हणाले. मंगळवारी स्थानिक बोक्कलगुडा शासकीय मुलांच्या ज्युनियर कॉलेजमध्ये म्युनिसिपल चेअरपर्सन भंडारी अनुषा यांच्यासोबत त्यांनी नवीन अतिरिक्त वर्ग खोल्यांचे उद्घाटन केले. त्यानंतर कॉलेजच्या आवारामध्ये वनमहोत्सव कार्यक्रमाचा भाग म्हणून लोकप्रतिनिधी, अधिकारी आणि विद्यार्थ्यांसोबत या कलेक्टरने रोपे लावून त्यांना पाणी दिले. शासकीय ज्युनियर कॉलेजचे निकाल सुधारण्यासाठी विशेष जिल्हा अकॅडमी मॉनिटरिंग कमिटी स्थापन करून योग्य पावले उचलत असल्याचेही सांगण्यात आले. सर्वाधिक 1200 विद्यार्थ्यांसह 4 माध्यमांमध्ये शिक्षण देणारे हे कॉलेज जिल्ह्यासाठी भूषण आहे असे त्यांनी कौतुक केले. त्यानंतर इंटरमीडिएट प्रथम वर्षात उत्तम कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कलेक्टर आणि पाहुण्यांच्या हस्ते देण्यात आले. आदिलाबाद की खिदमत खल्क की रोशन मिसाल है. का खूबसूरत प्रोग्राम शुरू किया. 4 कमरों की तामीर से अल्फाज में रहनुमाई. శ్రీ రాజర్షి షా స్ట్రెంత్ గల కళాశాల షిఫ్ట్ సిస్టంలో నడుపుతుంది. ఈ సంవత్సరం జరిగి ఎంబట్నే వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ అంటే ఇలా షిఫ్ట్ సిస్టమ్ అతి త్వరలో ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ లో 1-2లోకి మారిపోయాం సార్. ఈ రోజు 9:30 నుంచి ఆదర్శం సార్. ఎందుకంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ తీసుకొని మేము certain disheartening moment for all of us why the results were not so good. As told by DIO Garu and your principal Garu, we formed a district academic monitoring committee team also. So we analyzed the reasons. So what was the reason like we were not able to perform well? In fact, when we compare to the last academic year, so our performance had improved drastically. We were among, I suppose, in the top 11 or top 15 as compared to the last academic years. So as told by DIO Garu, this government junior college boys is an asset for Adilabad district as well as for Adilabad town with the highest strength 1200 4 mediums. So I suppose in the entire Telangana it will be having one of the highest strengths of all the 4 medium. So it was very small intervention. So we discussed and then we sanctioned some amount for the incompleted first floor, and it's very nice like now today. Ekkada untayi manchi environment కాలేజ్లోనే కదా ఉంటాయి మంచి ఎన్వైర్న్మెంట్. ఇక్కడ ఉంటే మీరు స్టడీస్ చేయగలుగుతారు, ఒక డిసిప్లిన్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఉంటారు, మీ ఫ్యాకల్టీ ఏమైనా చెప్పగలుగుతారు. మొన్న మనం డిఐ గారు చెప్పిన ప్రకారం మనం ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి స్టార్ట్ చేశాము. ఎందుకు స్టార్ట్ చేశాము? మళ్ళీ వారికి కూడా ఒక రిఫ్రెషర్ ట్రైనింగ్. ఈ ఇయర్ కొంత సిలబస్లో చేంజ్ వచ్చింది కదా, ఫస్ట్ ఇయర్లో కానీ సెకండ్ ఇయర్లో కానీ కొంత సిలబస్లో చేంజ్ కూడా వచ్చింది. సో వాటి కూడా మళ్ళీ ఫ్యాకల్టీ మధ్యలో ఒక ఓరియంటేషన్ చేయడం, తర్వాత మీకు చక్కగా చెప్పడం, దాని గురించి మనం ఓరియంటేషన్ సెషన్ కూడా చేసాం. ఆఫ్టర్ దాట్ ఆల్సో వీ నౌ హ్యావ్ ఐఎఫ్పీస్ ఉన్నాయి కదా మన కాలేజ్లో. ఇంటరాక్టివ్ ఫ్లాట్ ప్యానల్స్ ఉన్నాయా లేవా? సో ఇంటరాక్టివ్ ఫ్లాట్ ప్యానల్స్ ద్వారా కూడా వీ కెన్ ఎన్ష్యూర్ దట్ వీ గివ్ గుడ్
interactive education to all of you. So I request Principal Garu and faculty members also, please make very good use of IFP. విద్య అనేది ప్రతి ఒక్కరికి చాలా ముఖ్యం. మీరు మీ భవిష్యత్తు బాగుండాలంటే విద్య అనేది మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ ఏజ్లో అంటే టీనేజ్లో ఇంటర్మీడియట్ నుంచి ఇంకా చదువు మీద ఇంకా శ్రద్ధగా ఉండాలంటే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కళాశాలలో మీ యొక్క చదువు చెప్పే మీ గురువులందరూ వాళ్ళు ఎంతో బాధ్యతగా వాళ్ళు విద్యను అభ్యసించి ఇక్కడ వరకు వచ్చారంటే వాళ్ళకు చదువు మీద ఉన్న ఆసక్తి. అంతకుముందు సమాజంలో ఇంత డెవలప్మెంట్ లేకుండే స్కూల్ కానీ కాలేజీలు కానీ గవర్నమెంట్ గతంలో చూస్తే కనుక ఇంత డెవలప్మెంట్ ఉండేది కాకపోతుండే. కానీ ఇప్పుడు అన్నిటికంటే ముందుగా అంటే విద్యానికి కావచ్చు అలాగే వైద్యానికి ముందు దశలో ఉంచి ప్రభుత్వ పరంగా ఏ విధంగా చేస్తే గవర్నమెంట్ కళాశాలలు కావచ్చు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ కావచ్చు ఇంకా డెవలప్ అయ్యి ఇంకా స్ట్రెంత్ పెరిగే అవకాశం ఉందని ప్రభుత్వాలు కూడా చాలా ముందంజలో ఉండి ప్రతి ఒక్కటి కేర్ తీసుకుంటున్నాయి. ఎందుకంటే దాదాపు నేను ఇప్పుడు ఒక 10 నుంచి 12 స్కూల్స్ అండ్ కాలేజ్ విజిట్ చేయడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్క గవర్నమెంట్ కాలేజ్ కావచ్చు స్కూల్ కావచ్చు స్ట్రెంత్ ప్రైవేట్ స్కూల్ కంటే కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఈరోజు మేము మా మున్సిపాలిటీ తరఫు నుంచి వన మహోత్సవం ఇక్కడ మీ కళాశాల ఆధ్వర్యంలో జరుపుకున్నాం. మరి దాని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మొక్కలు అనేవి ఇప్పుడు అంతరించిపోతున్నాయి. ఎవరు కూడా మొక్కలు పెట్టడానికి ఇష్టపడట్లేరు. కానీ మన వాతావరణం చూసుకుంటే ఒకసారి మొత్తం కాలుష్యంతో, ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి వాహనాలు తిరిగిపోయినాయి, ప్లాస్టిక్ వాడకం ఎక్కువైపోయింది. దీనివల్ల ప్రభావం దేనిపైన చూపుతుంది తిరిగి మళ్ళీ మన మీద. ఎందుకంటే మనం ఏ ఫుడ్ తీసుకున్నా కూడా ప్రతి ఒక్కటి పాయిజన్తో కూడుకున్నట్టుంది. అలాగే ఆరోగ్యాలు కూడా చిన్న ఏజ్లోనే ఆరోగ్యం చాలా దెబ్బతింటుంది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మరి మన మొక్కలు లేకపోవడం, కలుషితంగా వాతావరణం అంతా కలుషితం అవ్వడం. కాబట్టి దయచేసి పిల్లలందరూ మీ ఇంట్లో కావచ్చు లేదా మీ కళాశాల పరిసరాల్లో కావచ్చు దయచేసి ప్రతి ఒక్కరూ కనీసం ఒక మొక్కన నాటండి. ఒక మొక్క కావడం కాదు, నాటిన తర్వాత దాన్ని కాపాడాలని ఒకటి మంచి సంకల్పం తీసుకోండి. So after the last year results, there was आदिलाबाद शहरातील मायनॉरिटी रेसिडेन्शियल कॉलेजला म्युनिसिपल चेअरपर्सन भंडारी अनुषा यांनी मंगळवारी भेट दिली. DMWO खलील यांच्यासोबत दुपारच्या जेवणाची पाहणी केली. विद्यार्थ्यांसोबत पंक्तीत बसून जेवण करतात जेवणाची गुणवत्ता आणि चव स्वतः जाणून घेतली. राज्य सरकार विद्यार्थ्यांना सर्व प्रकारच्या सुविधा देत आहे असेही त्या म्हणाल्या. विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या जेवणाच्या गुणवत्तेसोबत कोणतीही तडजोड करू नये अशी सूचना केली. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार आणि स्वच्छ अन्न मिळेल यासाठी अधिकाऱ्यांनी विशेष लक्ष द्यावे. विद्यार्थ्यांना कोणत्याही गैरसोय होणार नाही यासाठी वेळोवेळी समस्या ओळखून सोडवाव्या अशी ही सूचना प्रिन्सिपलला त्यांनी केली. आदिलाबाद शहरातील डबल बेडरूमजवळ वीज सुविधा द्यावी यासाठी दिव्यांगांनी म्युनिसिपल ऑफिसचा मुख्य दरवाजा बंद करून मंगळवारी धरणे धरले. त्यामुळे कार्यालयातील ये-जामध्ये मोठा अडथळा निर्माण झाला. पोलिसांनी येऊन त्यांची समजूत काढून आंदोलन मागे घेण्यास लावले. डबल बेडरूम घराजवळ सुविधा द्यावा असे कलेक्टरांनी आदेश दिले असतानाही म्युनिसिपल अधिकारी दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. గట్ల ముందర పోండి.
ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరుగా కేఆర్కే మరియు మావాలలో వీళ్ళు టోకెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. మున్సిపల్ కమిషనర్, చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్ సంబంధించిన అధికారులు. ఈ టోకెన్లు లలిపాప్ లెక్కనే ఉన్నాయి. మీరు నోట్లో పెట్టుకోండి కానీ మీ పనులు కావనట్టు కనిపిస్తున్నాయి. ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచి కేఆర్కే కాలనీకి పోవడానికి 200 నుంచి 300 రూపాయలు ఖర్చు వస్తున్నది. అక్కడ చూస్తే మౌలిక సదుపాయాలు ఎటువంటివి కూడా లేవు. మరి నిన్న సోమవారం మన ఏసీబీఎల్ సార్ రాజేశ్వర్ సార్ని కలిస్తే కమిషనర్ గారికి వాళ్ళు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. వెంటనే వీళ్లకు కరెంటు మీటర్లు, తర్వాత మంచినీటి సదుపాయం చేయమని చెప్పడం ఆర్డర్లు ఇవ్వడం జరిగింది. అయినప్పటికీ ఇవాళ పోయి ఆన్లైన్లో చూస్తే మీ సేవలకి వెళ్తే 2-3 మీ సేవలు తిరిగినాం. 200-300 రూపాయలు ఖర్చు అయినాయి ఆటోలకు. అయినా ఒక్క కరెంట్ మీటర్ కూడా అప్లై అవుతలేదు. మరి మన పబ్లిక్కి వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు, అసలు ఎందుకు ఇట్లా తిప్పుతున్నారు? వికలాంగులు కూడా ఉన్నారు, అందులో సామాన్య మనుషులు కూడా ఉన్నారు. అటు కూలికి పోవడం అయితే లేదు, ఇటు మా డబల్ బెడ్రూమ్లో పని చేసుకోవడం కూడా అయితే లేదు. కావున మేము ఇక్కడ ధర్నా చేస్తున్నాము. మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు కరెంట్ డిపార్ట్మెంట్కి లెటర్ పంపించి మాకు లెటర్ ఇచ్చినామని ప్రూఫ్ చెప్తేనే మేము అప్పుడు లేస్తామని హెచ్చరిస్తున్నాం. ఒకవేళ కాని పక్షంలో మళ్ళా మున్సిపాలిటీ ఆఫీస్ కానివ్వండి, కరెंट ऑफिस కానివ్వండి, कलेक्टर ऑफिस కానివ్వండి ముట్టడి చేస్తామని హెచ్చరిస్తున్నాం. नेत्रदान हे सर्वात मोठे दान आहे असे DMHO साधना आणि रिम्सचे डायरेक्टर डॉक्टर जयसिंग राठोड म्हणाले. नेत्रदान पंधरवड्याला मंगळवारी आदिलाबाद रिम्समध्ये सुरुवात झाली. नेत्रद्वारे दुसऱ्यांच्या या जीवनात प्रकाश आणता येतो. मरणोत्तर या नेत्रद्वारे दोघांना दृष्टीही देता येते. नेत्रदानामुळे माणूस मरण पावला तरीही दुसऱ्या व्यक्तीच्या डोळ्यांनी या जगाला पाहू शकतो. यासाठी दात्यांनी स्वेच्छेने पुढे यावे. नेत्रदानाबाबतचे गैरसमज दूर करून मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करावी अशी सूचनाही केली. డాక్టర్ కృష్ణ డిబిసిఓ డిఎంహెచ్ఓ సాధన గారు, హెచ్ఓడి ఆలోచన గారు, నివేశ్ గారు, ఫ్యాకల్టీ, స్టూడెంట్స్, మీడియా అందరికీ నా నమస్కారం. ఇది ప్రతి సంవత్సరం మనము చేసుకునే కార్యక్రమమే. సో ఈరోజు సెప్టెంబర్ 8 వరకు ఈ ప్రోగ్రాం మనకు ఉంది. సో ఈ ప్రోగ్రాం యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే మన జిల్లాలో ఎవ్రీ ఇయర్ మన ఎల్లుపుజా ఇన్స్టిట్యూట్ సాయంతో, మన హెచ్ఓడి అలజడి, మన అర్థాల డిపార్ట్మెంట్ సాయంతో, లింగేష్ గారు, మన ఫ్యాకల్టీ కావచ్చు, ఎవ్రీ ఇయర్ మనకు హైడ్రోజన్ చూస్తూ ఉంటే 2020-2024 చూస్తూ ఉంటే ఈసారి 2020 ఆగస్టు వరకు 40 వరకు కలెక్ట్ చేశారు. ఫ్యూచర్లో కూడా మనం చాలా ఈ కార్య కలెక్ట్ చేయాలి. ప్లస్ ఇప్పుడు కొన్ని ఇష్యూస్ ఎన్ని ప్రసాదాలు చెప్పారు, అవి ఏదో ఇష్యూస్ ఉన్నాయి చిన్న చిన్నవి, ఫ్రీజర్ కావచ్చు, ఫారెన్సిక్ డిపార్ట్మెంట్ సపోర్ట్ కావచ్చు, వార్డ్ బాయ్ కావచ్చు, సిస్టమ్ ఇవి ఫ్యూచర్లో ఏం లేకుండా మేము ఖచ్చితంగా వాళ్ళకు కోఆపరేట్ చేస్తాం, ఎటువంటి ఇష్యూ రాకుండా చేస్తాం. అదేవిధంగా డిఎంహెచ్ఓ గారు చెప్పినట్టు అందరు స్టాఫ్ని, అంగన్వాడీ వర్కర్ కావచ్చు, ఆశా వర్కర్, పిఎస్సి మెడికల్ ఆఫీసర్, అన్ని ఇష్యూస్లలో ప్లస్ నర్సింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ అందరూ ఒక పెద్ద మొత్తంలో ఈ మొత్తం 8 వరకు సెప్టెంబర్ మన అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం. మనం చెప్తా ఉంటాం అన్నదానం, రక్తదానం, నేత్రదానం. సో నేత్రదానం చాలా మంచిది. ఇప్పుడు ఒక్క కార్యం ఇది చేస్తాం, ఇద్దరికి చూపొస్తుందని చెప్పి కృష్ణ గారు చెప్పారు కొన్ని ఇష్యూస్. ఈ విధంగా ఫ్యూచర్లో కూడా మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో చాలామందికి మనం మొబిలైజ్ చేసి ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేసి అందరికీ సహాయపడేటట్టు, ప్లస్ ఎవరికైతే అవగాహన లేదో వాళ్ళకు అవగాహన కల్పిస్తూ నన్ను ఈరోజు ఈ డిపార్ట్మెంట్లో పెంచి ఈ ప్రోగ్రామ్ క్వాలిటీ చేసేందుకు అందరికీ థ్యాంక్ యూ. if medically acceptable to take effect upon my death. The sufficient desires I give my eyes for the purpose of arrestation. I further direct my next of my kin herein named నుండి మనకి 8వ తారీఖు సెప్టెంబర్ వరకు అవగాహన ప్రోగ్రామ్స్ అనేది ఉన్నాయి. మన ప్రతి పిహెచ్సిలో, మన రిమ్స్లో, స్కూల్స్లో, కాలేజెస్లో కూడా మనము ఈ అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ అనేది జరగబోతున్నాయి.
మరి అందరినీ if medically acceptable to take effect upon my death. The submission resides. I give my eyes for the purpose of attestation. I further direct my next of my kin herein named भाजप सरकार दिल्लीत विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करते आणि तेलंगणात मात्र स्कॉलरशिपच्या नावाने खोटे प्रेम दाखवते अशी टीका NSUIचे राज्य सचिव तोटा कपिल यांनी केली। मंगळवारी शहरातील DCC कार्यालयात ते माध्यमांशी बोलले। BRSनेही त्यांच्या काळामध्ये स्कॉलरशिप न देता आता खोटी आंदोलने करणे हे हास्यास्पद आहे अशी टीका भाजप आणि BRSवर केली। तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी चांगल्या या योजनेसह ग्रामीण गरीब विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणासोबतच दुपारच्या जेवणात पौष्टिकता आहार देत आहे। अनेक विकास कामे करत असताना 24 वस्तूसह यंग इंडिया एज्युकेशनल किट वाटप करून तेलंगणात आदर्श शिक्षण व्यवस्था पुनर्जीवित करत आहे। हे पाहून सहन न झाल्याने भाजप आणि BRS चिखलफेक करण्याचा प्रयत्न करत आहे असे म्हणण्यात आले। బీజేపీ ప్రభుత్వం విద్యార్థులపై లెక్కలేని ప్రేమ పెడుతున్నది। ఒకవైపేమో ఢిల్లీలోమో విద్యార్థులపై లాఠీ చార్జీలు కాల్పులకు గురి చేస్తూ ఇంకోవైపు తెలంగాణలో విద్యార్థుల స్కాలర్షిప్ల గురించి మాట్లాడడం యావత్ తెలంగాణ విద్యార్థులందరూ కూడా నవ్వు కలిగించే ప్రయత్నంగా మనకు అర్థమవుతున్నది। ఒకటే మిత్రులారా, ఎంత స్కాలర్షిప్లు పెండింగ్లు ఉన్నాయి, గతంలో ఉన్న BRS ప్రభుత్వం ఎంత పెండింగ్ పెట్టింది, ఈ లెక్కలు తెచ్చకుండా ఓన్లీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని బ్లేమ్ చేయడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని చెప్పేసి కూడా మేము ఈ బీజేపీ నాయకుడిని రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిని కూడా మేము అడుగుతున్నాం। ఎందుకు BRS ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు స్కాలర్షిప్ పెండింగ్ పెట్టినప్పుడు మీరు ధర్నా కానీ నిరసన దీక్ష కానీ ఎందుకు వెళ్ళి? ఎందుకంటే మీరు ఇద్దరు దోస్తులు కాబట్టి। కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం దాంట్లో 5,000 కోట్లకి వెళ్ళి 1,500 కోట్లు రిలీజ్ చేసింది గడప 3,500 కోట్లు TRS ప్రభుత్వం ఉన్న బకాయిలే ఉన్నాయి। మొత్తం బకాయిలకి వెళ్ళి ఉన్న సగం BRS ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు బకాయిలు ఉంటే కేవలం బీజేపీ ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అన్న ఎంత కరెక్ట్? మరి BRS ప్రభుత్వాన్ని ఎందుకు క్వశ్చన్ చేసలేదు? ఏమన్నాడు? అది మా నాయకుడు, మా సీఎం గారు విజనరీ ఉన్న నాయకుడు, దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా యంగ్ ఇండియా యూనివర్సిటీలు కానివ్వండి, ప్రతి విద్యార్థులకి రెసిడెన్షియల్ చదువుకున్న విద్యార్థులకి యంగ్ ఇండియా కిట్ కానివ్వండి ఏ బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలలో ఇస్తుందని చెప్పేసి తెలియాల్సిన అవసరం ఉన్నది। పక్కకున్న మహారాష్ట్ర చూడండి విద్యారంగం ఏ పరిస్థితికి దిగజారిందో, అటు పక్కకున్న మధ్యప్రదేశ్లో చూడండి, గుజరాత్లో చూడండి। మేము అడుగుతున్నాం, యంగ్ ఇండియా కిట్లు కానివ్వండి, ఇంకా ఇతర సన్న బియ్యం మధ్యాహ్న పథకం కానివ్వండి, ఇంకా ఇతర విషయాలలో కానివ్వండి, తెలంగాణకి సాటిగా బీజేపీ పాలిత ప్రాంతాలలో ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయని చెప్పేసి అడుగుతున్నాం। ఇవన్నీ మీకు కనబడడం లేవు, కేవలం స్కాలర్షిప్ల మిన్నడు। దీనికి ముఖ్య కారణం ఏమంటే దేశం యువత మొత్తం రాహుల్ గాంధీ వైపు చూస్తున్నది। మొన్నటి వరకు బీజేపీ ప్రభుత్వం చెప్పుకుంటూ వచ్చింది యువత మాసాడున్న మొన్న జరిగిన జంజీ ఉద్యమంలో యువత మొత్తం కాంగ్రెస్ పార్టీ చూస్తున్నది। కాబట్టి దీన్ని మభ్య పెట్టడానికి, యువతని మార్చడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో గోల్మాలాట జరుగుతుంది తప్పితే విద్యార్థులపై ఎటువంటి చిత్తశుద్ధి లేని బీజేపీ ప్రభుత్వం ఈ ప్రయత్నాన్ని విరమించుకోవాలని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ త్వరలోనే అతి త్వరలోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యూనివర్సిటీలతో కానివ్వండి, పిల్లలతో కానివ్వండి మాట్లాడుతున్న యజమానులతో మాట్లాడుతున్నారు। అతి త్వరలోనే ఈ स्कॉलरशिप కూడా విడుదల చేసే ప్రయత్నం కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేస్తుందని చెప్పేసి తెలియజేస్తుంది। 28व्या वार्डातील बोक्कलगुडा निवासी भागामध्ये मधोमध असलेले सार्वजनिक शौचालय हटवावे अशी मागणी कॉलनीवासी करत आहे। त्यामुळे अनेक आरोग्य समस्या येण्याची शक्यता असल्याचा आरोप करत आहे। स्थानिक लोकप्रतिनिधी आदी अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करून त्वरित ते येथून हलवून दुसरीकडे बसवावे अशी मागणीही करत आहे। एक मिनट वार्ड नंबर 28 చెప్పు
వార్డ్ నెంబర్ 28 కల్గూడ. ఇక్కడ పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ రీకన్స్ట్రక్షన్ మళ్ళీ చేస్తున్నారు. కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి మేము అధికారులకి కంప్లైంట్ చేస్తున్నాం, ఎలాంటి రెస్పాన్స్ రావడం లేదు. ఇక్కడ బ్యాక్టీరియా, మస్కిటోస్, బ్యాడ్ స్మెల్, మలేరియా, డెంగ్యూ వంటి వ్యాధులు కూడా వస్తున్నాయి. మేము ఎన్ని గ్రీవెన్స్లు ఇచ్చినా కూడా అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదు. సో మేము వీడియో ఫుటేజ్ ద్వారా కలెక్టర్ సార్, ఎమ్మెల్యే సార్ దృష్టికి మేము తీసుకెళ్తున్నాం. దయచేసి సార్ ఇక్కడ ఈ పబ్లిక్ టాయిలెట్స్ని రిమూవ్ చేసి ఇంకో లొకేషన్కి షిఫ్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. ఎవరికి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదని కోరుకుంటున్నాం. ధన్యవాదాలు. कई सालों से है यहाँ, 50 साल हो गए होंगे. जब मैदान था आप लोगों को बनने दिए, बैठे करे. अब पूरे घर आजू बाजू हो गए. तमाम घरों के हम करीब रहते बिल्कुल. हमको तो इतनी बो आती कि हम दरवाज़ा खोल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते. मच्छरों से, बुखारों से 4-4 दिन को बुखारों से पड़े हुए रहते घरों में. अब बोल नहीं सक रहे हम. अब बोल रहे आप लोगों को, अब ज़रा ध्यान दे के ज़रा दिलचस्पी से पूरा उठाने लगा दीजिए. कहीं भी बन लो और कुछ भी बन लो आप लोग. मीटिंग हॉल बन लो, आंगनवाड़ी स्कूल बन लो, कुछ भी बन लो यहाँ पर. हम कोई एतराज़ नहीं है हमको. सिर्फ ये लैट्रिन नहीं रहना चाहिए. अब तक रखे अब नहीं रहना चाहिए. रोपे लावून पर्यावरणाचा समतोल राखावा असे निर्मलचे अतिरिक्त कलेक्टर व्यंकटेश्वरू, जिल्हा SP जानकी शर्मिला, बासळ सर्कल फॉरेस्ट चीफ ऑफिसर अर्पणा आणि DFO सुशांत सुखदेव म्हणाले. मंगळवारी सारंगपूर मंडळातील आडेलिपोचम्मा हरितवनामध्ये वनमहोत्सव कार्यक्रमाचा भाग म्हणून मोठ्या प्रमाणात रोपे लावण्याचा कार्यक्रम घेण्यात आला. आपण सर्वांनी निरोगी वातावरणामध्ये जीवन जगायचे असेल तर नक्कीच रोपे लावली पाहिजे असे अतिरिक्त कलेक्टर म्हणाले. रोपे लावणे जितके महत्त्वाचे आहे, लावलेल्या रोपांचे संगोपन करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. वनक्षेत्र वाढवण्यासाठी प्रत्येकाने सहकार्य करावे असे अर्पणा म्हणाल्या. भौगोलिकदृष्ट्या वनक्षेत्र 33% असावे, तेव्हाच पर्यावरणाचा समतोल राहील असे सांगण्यात आले. మన మొక్కలు నాటే కార్యక్రమం మాత్రమే కాదు, ప్రకృతితో మనకున్న బంధాన్ని ఒక సామాజిక బాధ్యతగా తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది. వాతావరణ సమతుల్యాన్ని కూడా కాపాడుకుంటూ స్వచ్ఛమైన గాలి, ఆరోగ్యకరమైన వాతావరణాన్ని చెట్ల ద్వారానే మనం సాధించుకుంటూ ఉంటుంటాం. కాబట్టి మనమందరం కూడా బాధ్యతగా చెట్లు నాటాలి. చెట్లు నాటడంతో పాటు వాటిని సంరక్షించి వాటిని చెట్లుగా ఎదిగేంత వరకు మనం బాధ్యత తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇది కేవలం ఒక్కరి బాధ్యత మాత్రమే కాదు, సమాజంలోని అన్ని వర్గాలకు సంబంధించిన వారి యొక్క బాధ్యత. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు, యువత, SGS మహిళలు అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఒక యజ్ఞంగా భావించి. వన మహోత్సవం అంటే మీకు అందరికీ తెలుసు, చెట్లు లేకపోతే మనం లేము. ముఖ్యంగా పిల్లలందరికీ కూడా తెలుసు, చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకొని ఉంటారు. చెట్లు ఆక్సిజన్ ఇస్తాయి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పీల్చుకుంటాయి. నేను కూడా చిన్నప్పుడు చదువుకున్నా. నాకు ముఖ్యంగా మొక్కలంటే చాలా ఇష్టం. నా ఇంట్లో కూడా చాలా మొక్కలు ఉంటూ ఉంటాయి. ఎక్కడికి వెళ్ళినా మొక్కలు తెచ్చి పెడుతూ ఉంటాం. అలాంటిది ఈరోజు ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమంలో స్పెషల్గా పార్టిసిపేట్ చేయడం అనేది చాలా హ్యాపీగా ఉంది. చాలామంది లేడీస్, చాలామంది పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి మాకు సంబంధించిన కొన్ని విషయాలు డయల్ చేస్తే ఆ డబ్బులు ఆపేస్తారు, బ్యాంకు ఫ్రీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇది అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ నంబరు 1930 సైబర్ క్రైమ్ హెల్ప్ లైన్ అది. దానిలో మీరు రిజిస్టర్ చేసుకున్న ఇమ్మీడియట్ గా అయితే మీరు ఒకవేళ డబ్బులు పోయినా కూడా ఏ రకమైన ప్రాబ్లం లేకుండా అది ఫ్రీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమంలో మీరు అందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ చేసి మళ్ళీ మీరు పెద్దగా వచ్చి చూసుకోవాలి ఈ చెట్లు ఎంత పెద్ద అయినాయి, మీకంటే పెద్దగా అవుతాయి అవి.
సో అవన్నీ చూసుకోవాలి. ఇది ఈ రోజు మనం అనుకుంటాము ఒక పెడుతున్నాము అని ఊరికే అనుకుంటాం. దానివల్ల సమాజానికి ఎంత మేలు జరుగుతుంది. మనకు తెలియకుండానే పొల్యూషన్ చాలా సార్లు వెహికల్స్ నుంచి కానీ చుట్టుపక్కల ఇండస్ట్రీస్ ఎనీథింగ్ పొల్యూషన్ డీజేస్ పెడతాము, సౌండ్ పొల్యూషన్. Forest policy. Our target is our forest area, forest cover should be 33%. But in Telangana, it is around 24%. So now we have to achieve that target. And every year we celebrate one month. Plant lot of crores of trees. And this year our target is 16 crores for Telangana state. And for Nirmal district it is 61. So already 70% trees have been planted so far. And now we are planting and we have to achieve this target. Every one of you have to participate in this. Since these are the steps which are being taken by the government, but as an individual, you can plant, you can gift these pots, you can gift small plants to others. On the marriage anniversaries of your parents, you can plant trees. That can also be done. On special occasions, you can do. Because you are the green warrior, you are the future of our nation. So please follow all the green ways and try to protect this Mother Earth. So I won't take much time. Thank you everyone. बेला मंडळामध्ये कावड यात्रा भक्तिभावाने मोठ्या उत्सवात पार पडली. यावेळी महिला आणि पुरुष मोठ्या संख्येने सहभागी होऊन कावड धारणा करून मुख्य रस्त्यावरून भक्तिगीते आणि शिवनामाचा जप करत यात्रा काढली. कावड यात्रामुळे मंडळ केंद्रातील मुख्य रस्ते भाविकांनी गजबजले. भाविकांनी विशेष पूजा करून स्वामींचे दर्शन घेऊन नवस फेडले. यात्रा शांततेत पार पडली. आयोजकांनी व्यवस्थाही केली होती. कावड यात्रा ही हिंदू परंपरेतील भक्ती, नवस आणि माध्यमांशी या अध्यात्माशी संबंधित एक महत्त्वाची यात्रा आहे, असे गावाचे सरपंच भाग्यलक्ष्मी म्हणाल्या. भाविक आपला नवस फेडण्यासाठी कावड खांद्यावर घेऊन मंदिरात किंवा तीर्थक्षेत्री यात्रा करतात. कुटुंबाच्या कल्याणासाठी, आरोग्यासाठी, पीक चांगली यावे म्हणून आणि इच्छा पूर्ण झाल्यावर कृतज्ञता म्हणून ही कावड यात्रा करतात, असे सांगण्यात आले. మందిరము సంజయ్ నిపింగే గారు మరి ఈ తన సొంత ఖర్చులతో ఈ గుడిని నిర్మించడము మరియు శివుణ్ణి ప్రతిష్టాపన చేయడము చాలా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇది పూర్వజన్మ సుకృతం ఉంటేనే ఇట్లాంటి గుడులు కట్టడము, దేవుళ్ళని నిర్మించడం అనేది జరుగుతుంది. మరి ఆ అదృష్టం తనకు కృపా కటాక్షములు కలిగినాయి కాబట్టి తన వల్ల ఇంత గొప్ప కార్యం జరిగింది. మరి మనకు ఈ ఊరు లోపల శివాలయము నిర్మించడం చాలా సంతోషకరం. ఎందుకంటే మనము ఎప్పుడైనా శివుని గుడికి వెళ్ళాలంటే సదలపూర్ వెళ్ళవలసి ఉంటుండే. మరి ఇప్పుడు మనకు సన్నిధి లోపల ఉంది కాబట్టి మనమందరం కూడా శివుని గుడికి వచ్చి శివ కుటుంబంలాగా కలిసి మరి మహిళలు, పురుషులు, అందరూ, పిల్లలు అందరూ కూడా ఇక్కడికి గుడికి వచ్చి మరి శివుని యొక్క కృపా కటాక్షములకు పాత్రులు అవుతున్నారు. మరి కావడి యాత్ర సందర్భంగా ఈరోజు ఏకత్రమైనము. కావడి యాత్ర అంటేనే శివుని యొక్క ఇష్టమైనది. మరి ఇది శ్రావణ మాసంలో జరుపుతున్నాము. మరి శ్రావణ మాసం లోపల శివుడికి ఇష్టమైన మాసం కాబట్టి మరి అందరం కూడా శివుని ఈ కృపా కటాక్షముల కోసము ఈ కావడి యాత్ర జరిపి గంగా నది నుండి నీళ్లు తీసుకొచ్చి శివుని అభిషేకించడము. మరి శివుడు అభిషేక ప్రియుడు కాబట్టి మరి అది కూడా ఒక పురాణ కథ ఉంది. శివునికి గరళం మింగడం వల్ల వేడితనము ఉంటుంది కాబట్టి శివుడి మీద ఎప్పుడు కూడా అభిషేకం చేయడం వల్ల శివుడు సంతోషిస్తాడు. निर्मल येथील मल्लांना गुट्टा हरिहर क्षेत्रात मंगळवारी विशेष पूजा कार्यक्रम घेण्यात आले. भाविक मोठ्या संख्येने येऊन स्वामींचे दर्शन घेतले. भाविकांना त्रास होऊ नये म्हणून मंदिराच्या विश्वस्तांनी व्यवस्था केली होती. पूजेनंतर भाविकांना अन्नप्रसादाचे वाटप केले.
निर्मल जिल्ह्यातूनच नव्हे तर विविध जिल्ह्यातून भाविक आल्याचे मंदिर व्यवस्थापकांनी सांगितले. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. शिक्षण क्षेत्राच्या विकासाला सरकारचे प्राधान्य असे म्हणणारे कलेक्टर. म्युनिसिपल चेअरपर्सन सोबत ज्युनियर कॉलेजमध्ये अतिरिक्त वर्ग खोल्यांचे उद्घाटन. रिम्समध्ये नेत्रदान पंधरवडा. गैरसमज दूर करून नेत्रदानासाठी पुढे या, डॉक्टरांचे आवाहन. मायनॉरिटी रेसिडेन्शियल कॉलेजला म्युनिसिपल चेअरपर्सनची भेट. विद्यार्थ्यांसोबत जेवण करून चव आणि गुणवत्तेची पाहणी. आडेली पोचमा हरित वनामध्ये वनमहोत्सव. रोपे लावण्याने निर्मल जिल्हाधिकारी. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.